హలో అండ్ వెల్కమ్. భారత్ వ్యాక్సిన్ అంటూ జరుగుతున్న ప్రచారంపై కేంద్రం క్లారిటీ ఇచ్చింది. B1617 రకం స్ట్రెయిన్ అంటూ WHO ఎక్కడా ప్రకటన చేయలేదని చెప్పింది. ఇండియా స్ట్రెయిన్ ప్రపంచానికి ఆందోళనకరమని WHO చెప్పినట్లు వచ్చిన వార్తలన్నీ అవాస్తవమని తెలిపింది. కరోనా వైరస్లపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ 32 పేజీల నివేదిక ఇచ్చిందని, అందులో ఎక్కడా భారత్ స్ట్రెయిన్ అనే పదమే లేదని వివరించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. భారత్ వ్యాక్సిన్ అంటూ జరుగుతున్న ప్రచారంపై కేంద్రం క్లారిటీ ఇచ్చింది. B1617 రకం స్ట్రెయిన్ అంటూ WHO ఎక్కడ ప్రకటన చేయలేదని చెప్పింది. ఇండియా స్ట్రెయిన్ ప్రపంచానికి ఆందోళనకరమని WHO చెప్పినట్లు వచ్చిన వార్తలన్నీ అవాస్తవమని తెలిపింది. కరోనా వైరస్లపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ 32 పేజీల నివేదిక ఇచ్చిందని, అందులో ఎక్కడా భారత్ స్ట్రెయిన్ అనే పదమే లేదని వివరించింది కేంద్ర సర్కార్. जो भी चीज़ उपलब्ध कराई जा रही है उनका भरपूर इस्तेमाल करिए। ये इंश्योर करिए कि उनका इस समय जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो सारी की सारी चीज़ें सही स्थानों पर वो पहुंच जाएं और उनका इस्तेमाल हो जाए। मैं ये समझता हूं कि निश्चित रूप से आप सबके प्रयासों से हम जो हमारी लड़ाई है इसको आगे बढ़ाने में सफल होंगे। 2-3 बातें ज़रूर और ऐड करना चाहता हूं, विशेषकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उड़ीसा के बारे में, कि पिछले 14 दिन में हमारे यहाँ पर करीब 2.5 गुना राइज पर डे ये देखा गया है और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है आने वाले समय में भी हमारे लिए फ्यूचर में और ज़्यादा सर्ज होने की दृष्टि से। इसलिए इस पर विशेष रूप से आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। पंजाब में पहले यूके वेरिएंट ज़्यादा प्रभावी था पिछले समय में जब लास्ट टाइम मीटिंग की थी, लेकिन ऑफ लेट फिर से जो है हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड है। पॉजिटिविटी 14% तक पहुंच गई है और यूके वेरिएंट के अलावा दूसरे जो नॉर्मल सर्ज के कारण है वो भी सब हमारे को नज़र आ रहे हैं। और साथ में जो हमारा फैटेलिटी रेट है वो भी थोड़ा ज़्यादा है, 2.4%, जो कि सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है कंट्री के फैटेलिटी रेट से। पंजाब में, हरियाणा में और चंडीगढ़ में तीनों स्थानों पर करीब 1.5 गुना सर्ज है। बिहार में भी हमें नज़र आ रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड है। 3.2% पॉजिटिविटी से 12% तक पॉजिटिविटी हो गई है। झारखंड में यद्यपि डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेकिन साथ साथ दिखाई देता है कि रूरल इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा बढ़ रहा है। और इसी प्रकार से हरियाणा में भी जहां 8.5% पॉजिटिविटी थी वो अब 21% के आसपास पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में शायद आज जिन स्टेट्स में हम मीटिंग कर रहे हैं, 8 स्टेट्स, और मैं कहूं शायद देश में भी अगर कंपेयर करेंगे तो
बहुत तेजी से राइजिंग ट्रेंड है। बहुत फास्ट केसेस बढ़ रहे हैं और खासकर कश्मीर प्रॉपर में भी और जम्मू कश्मीर के पूरे रीजन में भी, और इसमें कई सारे म्यूटेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। तेलंगाना की स्थिति निश्चित रूप से थोड़ा बेहतर दिखती है, डाउनवर्ड ट्रेंड दिखता है। हैदराबाद और मेंढक को छोड़कर जहां थोड़ा सा मोर्टालिटी रेट स्लाइटली ज़्यादा है, उनका नॉर्मल मोर्टालिटी रेट पूरे तेलंगाना में 0.5 है, लेकिन वहां पर 1.2 दिखता है। उड़ीसा में ऐसा लगता है कि थोड़ा पहले बेटर कंट्रोल था, लेकिन 5 डिस्ट्रिक्ट्स अभी जो है विशेष रूप से राइज दिखा रहे हैं और पिछले 28 दिनों में 4% से वहां पर 20% तक की पॉजिटिविटी हुई है। मीटिंग का सिर्फ लक्ष्य यही है कि हम सब मिलकर एक दूसरे के बात को सुनकर समझकर एक दूसरे की कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं, कुछ गुड अनुभव हैं अच्छे, उनको अपने संज्ञान में लेकर और अपने अपने स्टेट्स में हम किस प्रकार से उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में, तो शायद हमें लड़ाई को बेहतर ढंग से लड़ने में सफलता मिलेगी। मैंने थोड़ा समय ज़्यादा लिया, लेकिन मुझे लगा कि कुछ विषय ये महत्वपूर्ण है जिनको अंडरलाइन करके मैं आपके सामने रखना चाहता था। अभी मैं डॉक्टर सुजीत सिंह से, जो हमारे डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के, और उनकी पूरी टीम ने सारे देश भर में पिछले 1.25 साल में बहुत मेहनत की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, नीचे के लेवल तक, सर्वेलेंस के काम में और बाकी सारे असेसमेंट्स में प्रेजेंटेशन सभी हमारे माननीय मंत्रीगणों के सामने रखे। डॉक्टर सुजीत सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मेरी కరోనా వ్యాప్తి తగ్గాలంటే లాక్డౌన్ తప్పనిసరని చెప్పి ఐసీఎంఆర్ తెలుపుతోంది. అలాగే 6 నుంచి 8 వారాల పాటు దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ అవసరమని చెప్పి కూడా ఐసీఎంఆర్ తెలియజేస్తోంది. అలాగే దేశంలో కరోనా విజృంభణ కలకలం రేపుతోంది. కరోనా వ్యాప్తిని కట్టడి చేయాలంటే దేశంలో లాక్డౌన్ తప్పనిసరని ఐసీఎంఆర్ తెలుపుతుంది. పాజిటివిటీ రేటు 10% కంటే ఎక్కువ ఉన్న ప్రతి చోట కూడా కఠినమైన ఆంక్షలు అవసరమని, అత్యధిక పాజిటివిటీ రేటు ఉన్న ప్రతి జిల్లాలో కఠినమైన ఆంక్షలు విధించాలని చెప్పి కూడా ఐసీఎంఆర్ చెప్తోంది. పాజిటివిటీ రేటు కనుక 10% కంటే తక్కువ ఉంటేనే లాక్డౌన్ నుంచి మినహాయించాలని, అలాగే ప్రధాన నగరాల్లో గనక లాక్డౌన్ ఎత్తివేస్తే పరిస్థితి మరింత దారుణంగా మారే ప్రమాదం ఉందని చెప్పి ఐసీఎంఆర్ చీఫ్ బలరాం భార్గవ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఐసీఎంఆర్ చీఫ్ బలరాం భార్గవ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశంలో 6 నుంచి 8 వారాల పాటు లాక్డౌన్ ఉండాలన్నారు ఐసీఎంఆర్ చీఫ్. కరోనా వ్యాప్తి కట్టడి చేయాలంటే దేశంలో లాక్డౌన్ తప్పనిసరి అని, ఐసీఎంఆర్ పాజిటివిటీ రేటు 10% కంటే ఎక్కువ ఉన్న ప్రతి చోట కఠినమైన లాక్డౌన్ అవసరమన్నారు ఆయన. అత్యధిక పాజిటివిటీ రేటున్న ప్రతి జిల్లాల్లో కఠినమైన ఆంక్షలు విధించాలని చెప్పింది ఐసీఎంఆర్. పాజిటివిటీ రేట్ 10%కి తక్కువ ఉంటేనే లాక్డౌన్ నుంచి మినహాయించాలని, ప్రధాన నగరాల్లో లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఐసీఎంఆర్ చీఫ్ బలరాం భార్గవ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశంలో 6 నుంచి 8 వారాల పాటు లాక్డౌన్ ఉండాలన్నారు ఐసీఎంఆర్ చీఫ్. కరోనా వ్యాప్తిని కట్టడి చేయాలంటే దేశంలో లాక్డౌన్ తప్పనిసరి అని, ఐసీఎంఆర్ పాజిటివిటీ రేటు 10% కంటే ఎక్కువ ఉన్న ప్రతి చోట కఠినమైన లాక్డౌన్ అవసరమన్నారు ఆయన. అత్యధిక పాజిటివ్ రేటు ఉన్న ప్రతి జిల్లాలో కఠినమైన ఆంక్షలు విధించాలని చెప్పారు. అలాగే పాజిటివిటీ రేట్ 10% కంటే తక్కువ ఉంటేనే లాక్డౌన్ నుంచి మినహాయించాలని, ప్రధాన నగరాల్లో లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఐసీఎంఆర్ చీఫ్ బలరాం భార్గవ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశంలో 6 నుంచి 8 వారాల పాటు లాక్డౌన్ ఉండాలన్నారు. కరోనా వ్యాప్తి కట్టడి చేయాలంటే దేశంలో లాక్డౌన్ తప్పనిసరి అని, పాజిటివిటీ రేట్ 10% కంటే ఎక్కువ ఉన్న ప్రతి చోట కఠినమైన లాక్డౌన్ అవసరమన్నారు ఆయన. అత్యధిక పాజిటివ్ రేటు ఉన్న ప్రతి జిల్లాల్లో కఠినమైన ఆంక్షలు విధించాలని చెప్పింది ఐసీఎంఆర్. పాజిటివిటీ రేటు 10% కంటే తక్కువ ఉంటేనే లాక్డౌన్ నుంచి మినహాయించాలని, ప్రధాన నగరాల్లో లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.